زمین کی لالچ میں تباہ و برباد کر دیں۔ ہمارے ہاں اکثر یہی ہے، جو دلی میں کام کرنے والا انسان ہے ان کی فکر ہے کہ میں دلی میں کام کر رہا ہوں، میرا بیٹا بھی میرے بعد کام کرے گا۔ میں کسان ہوں، کھڑیال کا رہنے والا ہوں، میرا بیٹا بھی 10-20 سال کے بعد کسانی کرے گا، جس کے نتیجے میں غربت ہمارے گھروں سے جاتی نہیں، محتاجی ختم نہیں ہوئی۔ ہم نے دھان لگایا، 3 مہینے کے بعد کٹون ہوگی اس فصل کی، اس کے بعد پھر مکئی کی تیاری ہوگی۔ بس یہی دھان، گیہوں، مکئی ہم نے برباد کیا، اپنے بچوں کو ہم نے تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں آج پورے علاقے میں اس اعظم نگر، سلماڑی اور وہ کیا نام ہے، وہ بارسوئی، کٹیہار، پورنیا، سیوانچل، یہ پورا حصہ غریبوں کا حصہ بن گیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے ہاں جو پسماندگی پہلے تھی اس سے زائد پسماندگی آج بھی موجود ہے۔ ہم اگر اس گڈھے سے، پسماندگی کے اس گڈھے سے باہر آنا چاہتے ہیں تو ہم کو سب سے پہلے اس کا مناسب اور بہتر راستہ تلاش کرنا ہوگا کہ ہمارے لیے کون سا راستہ بہتر ہے۔ ہمیں باہر نکلنا ہے۔ ہم کو یہ جلسہ نکال نہیں پائے گا، ہم کو پیر صاحب بھی باہر نہیں نکالیں گے۔ اگر یہ جلسہ ہمارے پیر، ہمارے خطیب، ہمارے علماء اگر یہ نکال دیے ہوتے، یا ان کی کوششوں سے ہم اگر نکل گئے ہوتے تو کب کے ہم باہر آ جاتے۔ اس علاقے میں جلسے اور جلسوں کی کثرت یہ اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے بیتے 25-30 سالوں سے اصلاح معاشرہ کانفرنس کر کے یا کوئی بھی کانفرنس کر کے علماء کو اصلاح معاشرہ پر خطاب کروا کے ہم نے صرف ان سے ایک منورنجن حاصل کی ہے، ہم نے ان کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے، ہم نے ایک تفریح قلب کے لیے ہم نے جلسے کا اہتمام کیا۔ 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے اس کٹیہار میں، سالماری میں، اعظم نگر میں، وہ بارسوئی میں، پورے پورنیا اور سیوانچل میں ہر رات 10-10، 15-15 جلسے ہم کر لیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء نے 30 سالوں سے جو علم کا پیغام دیا، ہم نے ان کی توہین کی، اور جس کی توہین کی وجہ سے آج ہماری یہ صورت ہے۔ مذاق بنا کے ہم لوگوں نے رکھ دیا۔ اصلاح معاشرہ اگر ہم نے جلسہ کرایا تو سماج میں یہ اصلاح کیوں نہیں آئی؟ کیوں نہیں بیداری آئی؟ کیوں نہیں علم پہ کام ہوا؟ کیوں نہیں تعلیم عام ہوئی؟ کیوں نہیں آپ کے علاقے کے ہر گھر کے ہر فرد پڑھے لکھے ہوئے؟ اب جب بات سمجھ میں آ گئی تو آپ سنتے چلے۔ اس کا مطلب ہے ہم نے مذاق اڑایا، ہم نے مذاق بنایا، ہم نے جلسوں کا، اپنے علماء کے خطاب کا، اپنے علماء کی تبلیغ کا، علماء کرام کی محنتوں کا، مدرسوں کے قیام کا، ہم نے ان اداروں کا ہم نے شروع سے ہی مذاق بنا کے رکھا، جس کے نتیجے میں علماء چیختے رہ گئے۔ ہم اپنی اولاد کو تعلیمی میدان میں لانے میں ہم نے بہت زیادہ ہم نے بے رغبتی کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں بیٹا جاہل، باپ جاہل، باپ جاہل، بیٹا جاہل، باپ ان پڑھ، بیٹا ان پڑھ، باپ کسان، بیٹا کسان، باپ مزدور، بیٹا مزدور، پورا علاقہ مزدوروں کا، نوکروں کا، غلاموں کا، کسانوں کا، محتاجوں کا، غریبوں کا ہم نے بنا کر رکھ دیا۔ آج کوئی ہے اس محفل میں تو مجھے بتائے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ حضرت میں ایک دن میں 10 لاکھ روپیہ اپنی کمائی کا بینک سے نکال کے رکھ دوں گا، نہیں کہہ سکتے۔ پوری زندگی مزدوری کرتے دلی میں تھک جائیں گے، 10,000 15,000 سے زائد کی کمائی، 20,000 روپیہ مہینے کا کما لیں۔ جب آپ 20 سال کی عمر میں دلی جائیں، 60 سال کی عمر میں دلی سے آئے، اس کا مطلب آپ نے 40 سال دلی میں کام کیا۔ کیا پریورتن آپ سماج پہ لائیں گے؟ 40 سال کی محنت، 2 کمرے کا کھڑیال میں مکان، 1 دروازے پر گاڑی اور 1 بائک، 2 کٹھا شہر میں کہیں سلماری وغیرہ میں زمین آپ خرید لیں گے۔ اس سے زائد کی تبدیلی اگر آپ دکھانے کی کوشش کریں گے، اوقات ہماری نہیں ہوگی کہ اس سے زائد کا بدلاؤ اور اس سے زائد کی چینجنگ ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ فکر مزدوری کرنے کی، یہ ہماری فکر نوکری اور غلامی کرنے کی، یہ ہم کو جڑ سے اس طرح سے کمزور کر دی ہے اس فکر نے، جس کی بنیاد پر 2 کمرے کا مکان لے کر ہم دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ ہم جاہل رہے، ہماری اولاد جاہل رہ گئی۔ اب اس جہالت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کئی پشتوں میں یہ جہالت منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ اگر ہم نے اس فکر کو ہم نے والدی فکر میں نہیں لائی اور الگ سے سوچ کر اپنی تعلیم کے تعلق سے سماج کو اگر ہم نے باور نہیں کیا، تو آنے والے 10-20 سالوں میں
हमारी जो आज की परिस्थिति है, ये जमीन 10 साल बाद हमारे पास 10 बीघा नहीं होगी, 2-2 बीघा करके हमारे 5 बेटे बांट लेंगे, फिर क्या होगा? अगर जिसके पास आज 5 बीघा जमीन है, उनके 5 बच्चे हैं, 1-1 बीघा जमीन आपस में डिवाइड होगी, फिर क्या होगा? जिसके पास 1 बीघा है, उनके 5 बेटे हैं, 2-4 कट्टे जमीन उनको मिलेगी, फिर क्या होगा? इसलिए साहब, जमीन, मकान, खेत, गाड़ी, पैसे, बैंक बैलेंस, ताकत, बच्चों की लाठी, ये सब कुछ भी परिवर्तन के लिए आपके लिए जरूरी नहीं। अगर आप बुनियादी तौर पर अपने समाज को बदलना चाहते हैं, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस या जलसों के फायदे के हुसूलियाबी के लिए आप अगर सरगर्म हैं, तो इसके लिए अब आज की तारीख में बहुत ज्यादा माथा पीछी करने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप तालीम पर तवज्जो दे दें। किसने कहा कि आप मजदूर है तो बेटा IAS नहीं बन सकता? किसने कहा आप मजदूर है तो आपका बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता? किसने कहा आप मजदूर है, आप किसान है तो आपका बेटा IPS नहीं बन सकता? ईमानदारी से, दिल जमाई से, संजीदगी से आप अपनी औलाद की तालीम की फिक्र करें। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जो बेटा आज आपके खेत में काम करता है, 10 साल के बाद कोई बड़ी कोई ऑफिस में जाकर वो काम करेगा, वो डॉक्टर बन के काम करेगा, वही बेटा इंजीनियर बन के काम करेगा, वही बेटा IAS बनकर काम करेगा। आपको पहले फिक्र बदलनी होगी। आप परिश्रम कीजिए, आप किसान हैं, आप खूब मेहनत कीजिए, ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं लगातार 1 साल से हिंदुस्तान के तकरीबन 100 से ज्यादा बड़े जलसों में, बड़े बड़े शहरों से मैंने ये खिताब किया। मिराजुन नबी की महफिल, मैंने वहां से भी इल्म के ताल्लुक से गुफ्तगू की। मैंने लाजमी तौर पर मुसलमानों की इस पसमानदगी से निकलने की जो मैंने सूरत तलाश की, और मुझे जो बात समझ में आई वो यही कि मुसलमानों की जो आज की हालत है, इसकी वजह ये नहीं कि मुसलमानों की तादाद कम है, इसकी वजह ये नहीं कि मुसलमानों के पास अमन व अंसार नहीं, इसकी वजह ये नहीं कि हमारे पास जमात नहीं, इसकी वजह ये नहीं कि हमारे पास असलहे नहीं, सब कुछ हमारे पास। अब कितनी तादाद चाहिए, अब कितनी तरक्की चाहिए? किसी जमाने में हम 313 थे, आज तो पूरी दुनिया में 150 करोड़ की तादाद हमारी है। ये कटिहार में हम ज्यादा, किशनगंज में हम ज्यादा, पूर्णिया में हम ज्यादा, बिहार में हम ज्यादा, भारत में भी अमल के एतबार से हमारी तादाद कुछ कम रही। दुनिया भर में जिस मजहब के मानने वाले अमली एतबार से सबसे जायद है, वो मजहब कोई और मजहब नहीं, वो मजहब मजहब इस्लाम है। वो कौम कोई और कौम नहीं, वो कौम मुस्लिम है। हमको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं कि हजरत हमारी पसमानदगी की वजह हम कम है, हमारे पास असरात रही, हमारे पास जमात रही, हमारे पास ताकत रही, हमारे पास असलहे नहीं, सब कुछ है, सिर्फ हमारे पास एजुकेशन आ जाए, हमारे पास या नॉलेज आ जाए, हमारे पास बुजुर्गों की दी हुई वो तालीम की दौलत और तालीम की फिक्र वापस आ जाए। खुदा की कसम, दुनिया का कोई नेता या किसी मुल्क का कोई लीडर हम जैसे मुसलमान को अपने घर से निकालने की बात करना तो दूर की बात है, इस ताल्लुक से ये फिक्र भी उनके दिमाग में नहीं आएगी कि मुसलमानों को हटाया जाए। आज जो ये मेरी हालत है, इसकी वजह सिर्फ ये कि हमारे पास जमात भी है, हमारे पास अफराद भी है, हमारे पास ताकत भी है, हमारे पास असलहे भी है, हमारे पास अमान व अंसार की दौलत भी है, सब कुछ है, सिर्फ तालीम नहीं है, सब कुछ है, हुनर नहीं है, सब कुछ है, कलम नहीं है। 80% जिस कौम के नौजवान मजदूरी में अपने आप को तब्दील कर लिए हो, मजदूर बन गए हो, वो बच्चे अगर तरक्की करना चाहे तो नहीं हो सकता। बहुत दिनों से नादिर भाई साहब या इन जैसे शायर इस्लाम हमारी महफिलों में आते हैं, बोलते हैं ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, यहाँ हमको कोई नहीं भगा पाएगा। मैं कल रात वो शहनवाज अफसानी साहब या कौन वो जो गरीब नवाज के ताल्लुक से कलाम पढ़ते हैं, उनकी मौजूदगी में कहा ये कब तक आप लोगों को गुमराह करते रहेंगे? ख्वाजा का हिंदुस्तान है तो क्या मतलब है? आप थोड़ी ख्वाजा साहब बन गए। वो समाना गरीब नवाज का था कि आप तन्हा थे मगर आपको रूहानी तौर पर आपको इतनी मजबूती मिल गई और अल्लाह ने इतना करम आप पर फरमाया था कि आपने ऊँटनी को बिठा दिया तो जालिम आपकी बैठी हुई ऊँटनी को नहीं उठा पाए। मगर हम भी उन्हीं बातों को अपने ऊपर लाद ले कि हमको भी ये लोग नहीं उठा पाएंगे तो गलत है। 5 मिनट लगेंगे खुडियाल खाली हो जाएगा, 5 मिनट लगेगा पूरा कटिहार खाली होगा, 5 मिनट में ये बिहार का तमाशा, बिहार में हम तमाशा बन जाएंगे। 5 मिनट की खुराक नहीं है, क्योंकि हमारे पास उनके मुकाबले में कुव्वत रही। उनके बच्चे IAS है, उनके बच्चे IPS है, उनके बच्चे डॉक्टर है, उनके बच्चे लीडर
ادھر ہے, ان کے بچے صاحب آفس میں ہے, ان کے بچے پڑھے لکھے, ان کے بچے اسکل ڈیولپمنٹ ویلڈ اسکل ڈیولپمنٹ میں وہ سب سے زائد ہے. ہمارے بچے کیا, ہمارے بچے رکشا چالک, ہمارے بچے مزدوری کرنے والے, ہمارے بچے سڑیا ڈھونے والے, ہمارے بچے بھٹا میں کام کرنے والے, ہمارے بچے کسانی کرنے والے, ہمارے بچے مزدوری کرنے والے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کے مقابلے میں جو قوم کھڑی ہے, جس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہیں, ان کو آپ نے ملاحظہ نہیں کیا؟ ان کے پاس ساری طاقت ہے. آپ مزدور ہیں, 2 منٹ میں آپ خاموش کر دیے جائیں گے. گھر کا راستہ بھول جائیں گے, کدھر گھر کا راستہ ہے, کہاں میرا گاؤں ہے, کون سا علاقہ ہے, 5 منٹ میں سب ختم. سب نعرہ لگے رہ جائے گا, صاحب خواجہ کا ہندوستان ہے, ہم نہیں بھگائے جائیں گے. نہیں, 100% بھگا دیے جائیں گے, کیونکہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ناکامیاں ہمارے ساتھ ہے. نہ تو روحانی طور پر ہمیں قوت مل سکی, نہ ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہے جس کی صحیح برکتیں ہمیں ملتی رہے, اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے, ہمارے اندر سماجی اعتبار سے اتنی طاقت حاصل ہے کہ ہمارا بیٹا آفس میں کام کرتا ہے, بچا لے گا. ہمارا بیٹا ڈی ایم ہے, ہمیں بچا لے گا. ہمارا بیٹا ایس پی ہے, ہمیں بچا لے گا. ہمارا بیٹا آفس میں ہے, بچا لے گا. نہیں بچا پائیں گے, کیونکہ آفس میں سارا قبضہ ان کا. چلے جائیے اعظم نگر, آپ بلاک میں صبح جا کے ملاحظہ کیجیے گا, 10% بھی لوگ آپ کے نہیں ملیں گے, 5% بھی آپ کے لوگ نہیں ملیں گے. وہی رمیش لال, وہی گنیش لال, وہی ٹیپو لال, وہی سنیش لال, وہ سب ان کے بیٹے بھتیجے بھرے ہیں. آپ کے بچے کوئی وہاں کام کرنے والے بحیثیت کرمچاری, نہ تو بلاک میں, نہ تو ضلع میں, نہ تو اسٹیٹ میں, نہ تو صاحب آپ کے کسی بڑے شہر میں کہیں کوئی نہیں. تو آپ یاد رکھیے کہ آپ برباد کر دیے جائیں گے. شرم نہیں آتی ان زمینداروں کو جو بولتے کہ ہمارے باپ داداؤں کے پاس 100 بیگھہ زمین تھی؟ ارے کیا کیا تیرے باپ نے 100 بیگھہ زمین رکھ کر 100 بیگھہ زمین کو پال کے رکھا؟ تو ان پڑھ رہ گیا, انگوٹھا چھاپ رہ گیا. کم سے کم تجھے پڑھا کر اگر آفیسر بنا دیا ہوتا تو آج کی نوبت نہیں ہوتی. 100 بیگھہ زمین کی باتیں کرنے والے, آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے سب کو کہ ہم کو قاعدے سے 10 سال تعلیم پہ توجہ دینی ہے, اور ایسی توجہ دینی ہے, ایسی توجہ جس سے غیر معمولی تبدیلی آئے, خاص تبدیلی آئے. کوئی کچھ بولے, بولنے دیجئے, اس پر کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس پر توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ بہار ہمارا, کہ یہ لو بہار تیرا. کوئی بولتا گجرات ہمارا, ہاں گجرات تیرا. کوئی کہتا اب دلی ہماری ہو گئی, ہم کہیں ہاں بھائی لو دلی تیری ہو گئی. کوئی کہتا یو پی میرا, کو لو یو پی تیرا. کوئی کچھ مانگے آپ دے دیجئے. آپ خاموشی سے 10 سال کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانے کی قسم کھا لیجئے. گھر کی زمین بیچنی پڑے, مکان والی مکان بیچنا پڑے, زیورات بیچنے پڑے, گاڑی بیچنی پڑے, جو بیچنا پڑے آپ بیچ کر داؤ پہ لگا کر آپ تعلیم پر توجہ دیجئے. قسم خدا کی 10 سال اگر آپ نے یا آپ کے بچوں نے اگر محنت کی, تعلیم کی پختگی کے لیے آپ نے کام کیا, تو 10 سال کے بعد یہ سارے لوگ جن لوگوں نے کہا ہے آج یہ بہار ہمارا ہے, دلی ہماری ہے, گجرات ہمارا ہے, کرناٹک ہمارا ہے, بنگال ہمارا ہے, بھارت ہمارا ہے, کچہری ہماری ہے, دیوان ہمارے ہیں, کورٹ ہمارے ہیں, ججز ہمارے ہیں, آفیسر ہمارے ہیں, آئی ایس ہمارے ہیں. یہ سارے لوگ اگر زندہ رہیں گے بنفس نفیس خود ملاحظہ کریں گے. اگر یہ زندہ نہیں بھی رہے تو ان کی آنے والی اندھی نسلیں رہیں گی, وہ ملاحظہ کریں گی کہ مسلمانوں میں کیسی تبدیلی آئی. ان کے سارے مکانات رہیں گے, ان کی کچہری رہے گی, ان کے دیوان رہیں گے, ان کے آفیسز رہیں گے, ان کا کلیکٹریٹ رہے گا. ان کے کلیکٹریٹ میں, ان کی آفس میں بیٹھ کر کرسی پر قلم چلانے والا کوئی اور نہیں, وہ صرف آپ کا بیٹا ہوگا یا آپ کا بھتیجا ہوگا. تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت مولانا ڈاکٹر مصور رضا صاحب قبلہ مصباحی. واہ واہ واہ. آپ کو تعلیم پر کام کرنا ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے, آپ بچوں کو پڑھائیں گے, کارآمد باتیں. واہ واہ. آفیسر بنائیں گے. عالم بنانے کی بات میں کر سکتا ہوں مگر نہیں کہوں گا, ابھی نہیں کہوں گا. تھوڑی دیر کے اگر کہہ بھی دوں تو یہ لوگ برا مان جاتے ہیں. یہ بولتے ہیں کہ ہر جلسے سے وہی حافظی والا یہ بیان حضرت سنا کے چلے گئے. سنیے, ابھی نہیں کہوں گا. حضرت یہ لوگ کو عالم بنانے کہتے تھے, لوگ چڑ جاتے ہیں. یہ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت عالم بنانے میں بہت نقصان ہے. میں کہتا ہوں اکثر نبی لوگ بولتے ہیں کہ بہت نقصان ہے. نقصان کیسے؟ سب سے پہلی فکر تو عالم کی تنخواہ سے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم بنے گا تو کیا کھائے گا, کیا کمائے گا. پھر وہی اپنی امام کے بارے میں بولتا ہے کہ امام صاحب بہت کھاتے ہیں. پہلے بولتا ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے گا تو کیا پہنے گا. پھر جمالی صاحب کا جبہ یہ
मुझे कहता है क्या रुपया मीटर कपड़ा है। अबे या तो तुमको बना देना चाहिए अपने बेटे को जमाली, या तो तूने गलत स्टैंड ले लिया, आपने गलत सोच लिया। पहले तो आप बोले कि अपने बेटे को पढ़ाएंगे तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, पहनेगा क्या। फिर इन मौलवियों का कपड़ा क्यों देखता है, इनके जुब्बे क्यों आप तलाशते हैं। जो मेरी सूरत है, ये पोजीशन, ये जिंदगी में आपके बच्चों को सिर्फ एक बार पहनने की सादत नसीब होती है, शादी के मौके से। माले, जुब्बे, पगड़ी और ये सब एक मर्तबा जिंदगी में, और आलिम बनने की बरकतें हैं कि अल्लाह ये सादत 2400 घंटा हमें अता फरमाए। हाय हाय, अरे बड़ी बात कर दी भाई, वाह वाह वाह। पहनेंगे तो आपको छजेगा नहीं, अरे जिंदाबाद। मगर हम नहीं अरे पहनेंगे तो मुसलमानों, नारे का जवाब दीजिए कम से कम, नारे तकबीर, वॉल्यूम बढ़ाइए ना, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह, बहुत अच्छे माशाल्लाह साहब। ये सादत है आलिम बनने की। आप आलिम बनने पे जोर दें, बनाने पे अपने बच्चों को। इनमें का कोई आलिम हमारी जमात का आज उतना परेशान नहीं जितना परेशान आपके दूसरे बच्चे हैं जो कॉलेजों में पढ़ते हैं। कॉलेज का पढ़ने वाला दिल्ली में काम कर रहा है, इसका बाप सपना देखा था हजरत मेरा बेटा आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनाऊंगा, नहीं बना पाया, चौपट हो गया, जाकर सरिया रो रहा है दिल्ली में। अब मौलाना कायदे से 2 साल किसी इदारे में कोई बच्चे अगर 2 साल किसी आलिम की निगरानी में तालीम हासिल करते हैं, ये 2 साल का पढ़ लेना उनकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली लाता है कि उनको कहीं जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ती, बल्कि किसी न किसी मस्जिद की चटाई या मदरसे की दीवार पुकार के कहती है, तू आ जा मेरा इमाम बन जा, दुनिया भी पाएगा आखिरत भी पाएगा। दिल्ली में मजदूरी करने वाले कौन है? बहुत अच्छे, वो वही बच्चे हैं जो 10 साल पहले स्कूल में पढ़ रहे थे। कलकत्ता में रिक्शा चलाने वाले कौन है? 10 साल पहले वही लोग किसी स्कूल में डाले गए थे, उनके वालिदैन ने डाला था, ये सपना देखा था बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन नहीं बन पाया, नाकाम होकर बेटा रिक्शा चला रहा है। अल्लाह का खास फजल और ये सारी उलमाए किराम के साथ है, इसलिए ये फिक्र आप दिमाग से निकाल दीजिए। अब अगर आपने बिठा ही लिया है कि आलिम बनने में नुकसान है, तो 2-4 बातें और सुनिए। मैं मान गया कि आपने नुकसान का एहसास किया, चलो ठीक है, तो जिस मैदान में कामयाबी आपको दिखी और जिस मैदान को आपने कामयाबी का मैदान समझा, उस मैदान में आपने अपने बच्चों को कितना कामयाब किया, आपने कभी इसको नोटिस किया? हजरत आइए अपने मेहमान हबीबे शायर हिंदुस्तान, शहनशाह तरन्नुम, नारे तकबीर। अरे हबीबुल्लाह फैजी साहब तशरीफ लाए हैं, आपको नहीं पता? जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत हबीबुल्लाह फैजी, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई? हमारी जमात के वो बड़े शायर हबीबुल्लाह फैजी साहब जो 30 से 35 साल तकरीबन, मुझे याद भी नहीं सही उम्र क्या है इनकी, नात खानी की सही उम्र याद नहीं, इनकी उम्र के ताल्लुक से तो बिल्कुल पता नहीं है, मगर ये कब से कलाम पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, हमारी महफिलों की कामयाबी इनके कलाम से कब से हो रही है हमें इसका अंदाजा नहीं है, मगर एक अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो 25 से 30 साल तो हो गए ही जब से ये बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, पूरे हिंदुस्तान में घूमकर कलाम पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कोशिशों के बाद कारी साहब और आपके जुमला रुफ़क़ाए-कार ने इनको इन साल के लिए आपका मेहमान बनाया है, आप तशरीफ ला चुके हैं। अब इनकी मौजूदगी में 2-4 खूबसूरत बातें आप तक अगर पहुंच जाएं, अगर दिल को छू जाए, तो मैं समझता हूं कि जलसा मेरे हिसाब से इस वक्त के लिए कामयाब माना जाएगा। ये पहली बात मैंने आपसे कही कि साहब हमारी कामयाबी उसी में है कि हम तालीम लाएं। तालीम की कमी की बुनियाद पर आज हमारे समाज की जो हैसियत है, हमें अफसोस नहीं आता कि जो कौम हमें मिटाना चाहती, उस कौम के बच्चे आज जहां काम करते हैं, वहां पर हमारे बच्चों की औकात नौकरी करने की भी नहीं है, वहां पर हमारे बच्चे साफ पानी ढोने के लिए भी नहीं है, वहां उस ऑफिस में हमारे बच्चे झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं है। तो आपको याद रख लेना चाहिए कि अब आने वाले 2-4-10 साल आपके लिए बड़े खतरनाक होने वाले हैं। अगर आपने इसमें ज्यादा सोच विचार करके अगर आपने तालीम पर काम नहीं किया, इदारे नहीं बनाए, मदरसे नहीं बनाए, स्कूल्स नहीं बनाए, कॉलेजेस नहीं बनाए, बच्चों को पढ़ने नहीं भेजा, और यही परिस्थिति रह गई जो आज
देखने को मिल रही है तो मैं कह सकता हूं कि 10 साल के बाद सब तबाह हो जाएंगे, 10 साल के बाद मारे जाएंगे। आज 10, 20, 25 लोगों की मौत की खबर आती है, कभी झारखंड से अफरोजुल इस्लाम के ताल्लुक से कि डंडे से पोल के खंबे में बांध के पीटा गया, कभी हम फिरोजुल इस्लाम बनेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ चीखने की आवाज है, काम करने के लिए कोई तहरीक हमारे पास नहीं, कोई विजन, कोई मिशन हमारे पास नहीं। घुड़ियाल पूरे इलाके में, इस पूरे आजमनगर में, ये पूरे सालमारी और कटिहार में एक भी तंजीम ऐसी नहीं बनी अभी तक, हम लोगों ने नहीं बनाई जिस तंजीम का बुनियादी मकसद सेल्फ डिफेंस हो मुसलमानों के लिए, जिस तंजीम का बुनियादी मकसद तालीम पर तवज्जो दिलाना हो, जिस तंजीम का मकसद और विजन ये हो कि बच्चों को, मुसलमान बच्चों को तालीम से कैसे जोड़ा जाए, कोई तंजीम नहीं। हाँ, हमने तंजीमात बनाई मगर सिर्फ उर्स के लिए, हमने जलसों के लिए, हमने साफ जलसा कराए, हमने सोचा कि बहुत बड़ा काम हम कर दिए, अब मुसलमान होने के नाते इससे बड़ा काम करना हमारे ऊपर नहीं रहा। मैं कहना चाहूंगा, आप जिस भारत में रहते हैं 1925 से आज तक आरएसएस के कयाम के तकरीबन 99 साल या 100 साल लगभग हो गए, 100 साल आरएसएस के हुए मगर सिर्फ आरएसएस नहीं बनी, इस 100 साल में 100 से ज्यादा तंजीमें बन गई। हिंदू युवावानी की बुनियाद का मकसद सिर्फ आपकी तबाही, सारी तंजीम जितनी बनी और बनाई गई सबका मकसद है मुसलमानों का खात्मा, मुसलमानों की बर्बादी, मुसलमानों की तबाही, मुसलमानों की बेटियों की बर्बादी, नौजवानों की बर्बादी। आपने अपने बका के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने डिफेंस के लिए कितनी तंजीमें बनाई, कोई काम नहीं मुसलमानों के पास। इसलिए आज की तारीख में मुसलमानों को अगर कुछ करना है वो यही कि हम मिन जुमला अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, अपने बच्चों की तालीम के लिए हम सारे लोग मिलकर उनको पढ़ाने की कोशिश करें। 10-20 साल में हम देखेंगे ये भारत के सारे लोग जो आज नारा लगाकर हमें भगाने, डराने, मारने, बर्बाद करने की कोशिशें करते हैं, ये सब नाकाम होंगे। कामयाब वही होगा जिसके हाथ में कलम की ताकत होगी, जिसके हाथ में किताब की ताकत होगी, जिसके हाथ में एजुकेशन होगा, जिसके हाथ में तालीम होगी। ये तालीम हमारा बुनियादी मकसद है साहब, ये तालीम हमारा हक भी है, ये तालीम हम पर लाजिम भी है। हम भूल गए उस पैगंबर के किरदार को जिस मुस्तफा करीम ने दुनिया इस्लाम की पहली जंग अजीम जिसे जंग बदर कहते हैं, आपने सुना जंग बदर को? आप जरूर सुने होंगे, सिर्फ इतना आप सुनते और हम इतना ही सुनाते हैं कि जंग बदर में हम 313 और सामने 1000 थे, हम कामयाब हो गए। हमको इतना बताया गया कि हम भूखे थे, सामने खा के आए, बस इसी में हम खुश हो जाते कि हम भूखे कामयाब हुए और वो पेट भर के आने वाले नाकाम हो गए। हमको सिर्फ इतना बताया जाता या हम इतना सुनना चाहते कि हमारे पास असलहे कम थे या न थे और सामने असलहे लेकर आने वाले नाकाम हुए, हम बगैर असलहे के कामयाब हुए। मैं कहना चाहूंगा जंग बदर का फैसला सिर्फ इसी पर नहीं कि हम 313 और सामने 1000 की तादाद थी। जंग बदर को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, वो जंग अजीम जो इस्लाम की तारीख में जंग तफरीक किसे कहा गया, जिस जंग की कामयाबी के बाद मुसलमानों के बीच और गैरों के बीच में एक खत्ते फासिल खींचकर बताया गया कि ये हक है, ये बातिल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये अच्छी चीज, वो खराब चीज, ये जायज है, वो नाजायज है। उस जंग अजीम की बात अगर मैं आपके सामने रखूं तो यही कि साहब उसका इख्तिताम इन बातों पर नहीं कि मुसलमानों को 313 की तादाद में अल्लाह ने कामयाब कर दिया और मुसलमान उसके बाद कुछ नहीं किए। नहीं, ये सारी बातें सच है कि हम 313 सामने 1000, हम भूखे सामने खा के आने वाले, हमारे पास असलहे कम सामने असलहे लेकर, हमारे पास सवारियां नहीं सामने सवारी लेकर आए थे। मगर अल्लाह ने हमें जब कामयाबी नसीब फरमाई और मुसलमानों की कामयाबी के बाद मुसलमानों ने जिन दुश्मनों को अपनी जेलों में डाला पकड़ के, उन जेलों की एक फहरिस्त बनाई गई कि साहब इन लोगों को हमने पकड़ा है, अब उनकी फहरिस्त नबी की बारगाह में पेश की गई। हुजूर इनके साथ क्या किया जाए? इन लोगों ने तलवार तानी थी, इन लोगों ने टांगे काटने की कोशिश की थी, ये हमारे दुश्मन, हमारे वजूद के खात्मे की इन लोगों ने तहरीक चलाई थी। मुस्तफा करीम मुस्कुराकर आपने जो ऑप्शन दिए थे, हालांकि मेरे मुस्तफा इस कदर बाअख्तियार थे, आप चाहते तो सिर्फ एक इशारा फरमाते थे कि
अपनी जेलों में बंद इन दुश्मनों के साथ बेहतर इंतकाम लिया जाए, बेहतर बदला लिया जाए, इनकी टांग काटी जाए, इनकी जबान काटी जाए, इनका भी हाथ काटा जाए, इनकी गर्दन मारी जाए, इनको उल्टा लटकाया जाए, इनकी चमड़ी उखाड़ी जाए, क्योंकि ये हमारे दुश्मन हैं। अभी से कुछ देर पहले तक ये हमारे दुश्मन आजाद थे, जो हमारे वजूद की तहरीक, हमारे वजूद के खात्मे की तहरीक चला रहे थे। मगर नहीं, तारीख इस्लाम दुनिया को यह बता रही है कि मेरे नबी के सामने नबी के गुलामों की जेलों में बंद दुश्मनों की जब फहरिस्त पेश की गई, हुजूर मुस्कुराकर आपने ये नहीं फरमाया कि बदला ले लो, आपने फरमाया हाँ मैं देख रहा हूं कि ये लोग तुम्हारी जेलों में है, मगर तुम अगर चाहते हो कि इनकी जबान काटी जाए, हाथ काटा जाए, हाथ पांव काटे जाए, गर्दन मारी जाए, तो मेरी मर्जी इसमें नहीं। मैं चाहता हूं कि इनकी जबान मत काटो, इनका हाथ मत काटो, इनकी गर्दन मत मारो, इनको उल्टा मत लटकाओ, बल्कि इनसे जाके कह दो कि घबराने की हाजत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, खौफ खाने की कोई हाजत नहीं। इनसे कह दो ये चुपचाप रहे और हमारे पास आ जाए। अगर इनमें से किसी के पास कलम की ताकत है, जो तलवार चलाने के साथ साथ कलम भी चलाना जानते हैं, तो उनसे कह दीजिए कि वो मेरे यहाँ आ जाए, अकेले आए, हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं बगैर किसी मुतालबे के आजाद कर दूंगा। अरे माशाअल्लाह, मेरे मुस्तफा ने इंतकाम की ये खूबसूरत सूरत निकाली थी। क्या बात। बदला कौन इस तरह से लेता साहब? कोई किसी से ऐसा इस तरह से बदला लेता है दुश्मनों से? नहीं लेता। मगर मेरे नबी ने अपने दुश्मन को माफ फरमाकर आपने ये कंडीशन लगाई कि अगर ये पढ़ना जानता है तो इनसे कह दो कि मेरे यहाँ आए, हमारे 10 लोगों को पढ़ा दे, मैं कोई मुआवजा, कोई मुतालबा, कोई इनसे डिमांड, कोई फिदिया, कुछ नहीं, बगैर किसी फिदिये और मुतालबे के मैं इनको आजाद कर दूंगा। तो आपको इस बात से भी सोचना चाहिए कि साहब तालीम की क्या अहमियत आपके समाज में है। इन नौजवानों को आपने बर्बाद करके रख दिया। इन लोग नौजवानों को जो ट्रेनों में भर भर के दिल्ली पंजाब जाते हैं, पूछिए हमारे फैजी साहब से, रजा भाई से, अली रजा साहब से, जमाली साहब से, दीगर शोरा खुतबा उलमा से, आजकल क्या हमेशा कोई भी ट्रेन कहीं जाती हो, उस ट्रेन में 80% बच्चे आपके भर के जाते हैं और सब जाकर दिल्ली में नौकरी करते हैं। नौकरी करना ये बुरी बात नहीं है, मगर आपने वक्त जो मुंतखब किया है इस गलत वक्त में, ये बुरी बात है। 25 साल के बच्चे वो जिम्मेदार होते हैं, नौजवान जिम्मेदार होते हैं समाज के, समाज की तरक्की की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कांधे पे होती, मगर आपने उसे दिल्ली भेज दिया। जालिम है आप। आपसे बड़ा जालिम समाज में आपके बच्चों के लिए कोई बाप नहीं हो सकता। आपने बड़ा जुल्म किया, घोर अपराध आपने की है, और इस अपराध की सजा यह है कि आप समाज के सबसे बड़े जालिम है, और जालिमों की जो सजा होनी चाहिए वो सजा आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने बच्चे की तालीम को ड्रॉप करके उनके ऊपर भी जुल्म किया और आपने पूरे माशरे पर भी जुल्म किया, क्योंकि माशरे के एक जिम्मेदार फर्द को आपने कोई ऑफिसर बनने से पहले रोक दिया। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अब आप ऐसा करेंगे कभी? इनमें से जितने बच्चे बैठे हैं, माशाअल्लाह, जितने बच्चे बैठे हैं, मैं 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान मैंने कल किया था, आज भी कर रहा हूँ। बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ तो 40 करना था, चूंकि कुछ बढ़ा दीजिए, 1 लाख भी कर दूंगा, चूंकि मुझे पता है कि आप कर नहीं पाइएगा, उससे अमल लोगों से ले लूंगा। अगर आप कर लेंगे तो 1 लाख रुपया इनाम दूंगा अगर आप उस शख्स को जो इस महफिल में ये कहते कि हजरत 2024 के मैट्रिक के एग्जाम में बिहार के 10 टॉपर्स में एक बेटा मेरा गया। नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नब्ज पकड़े हैं, बिल्कुल सही। कोई बोल दे नहीं है ये, बगल के गांव में से कोई एक बता दे, नहीं बता पाएंगे। 10 टॉपर्स बिहार के, आपके भी बच्चे मैट्रिक में पढ़ते, उनके भी बच्चे मैट्रिक में पढ़ते, 10 बड़े ज़हीन फतीन लड़के जो उनके टॉपर्स थे, उनमें से आपका एक भी बच्चा नहीं, 20 में भी आपका एक भी बेटा नहीं, 100 में भी आपके एक भी बच्चे नहीं। तो आपको रोने की जरूरत है साहब कि आप के बच्चे जिस स्कूल में पढ़े और उसी में गैरों के पढ़े, उनमें से 10 बड़े ज़हीन तरीन बच्चों। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि बहुत सारी मेरी माँ बहनें सड़क पर खड़ी हैं, उनको जगह नहीं मिल पा रही है, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा आगे बढ़ जाएं। अरे वही आ गया, या जो हजरत पीछे मेरी माँ बहनें खड़ी हैं वही आके सामने बैठ जाएं, जो जगह खाली है आपके लिए। तो
अच्छी बात नहीं है कि आप जलसे में हैं और खड़े हैं, लोगों की नजर आप पर पड़ रही है, तो यकीन जानिए कि यहाँ आने की वजह से आपको सवाब नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने चेहरे को ढक के सामने आके खड़ी बैठ जाए। आ जाइए, पीछे जो हमारी बहनें हैं, पर्दा क्यों खोला भाई? अब पर्दे लगाओ भाई, लगा दीजिएगा। हाँ। पीछे हमारी बहनें माएँ बैठी हैं, ये खड़ी हैं, ये परेशान है जगह के लिए। उनसे गुजारिश है कि वो आगे आ जाए, आगे काफी जगह खाली है, आगे से ही थोड़ा आगे बढ़ के बैठ जाए। बाकी सब बहुत महजब तरीके से, आज पहली मर्तबा देख रहा हूँ ये कि बिल्कुल हमारी बच्चियां माएँ बहनें बिल्कुल खामोशी से सुन रही है। वरना चूंकि अब लगता है सारी शिकायतें खत्म हो गई इनकी। ये जब भी बैठती है महफिलों में ना, सिर्फ शिकायत दूसरों की करती है। सास की शिकायत बहू करती, बहू की शिकायत सास करती है कि तुम्हारी सास कैसी, तुम्हारी बहू कैसी। पूरी रात ये चौपट करके चली जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुले गुलजारे रशीदियत, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा व मौलाना हजरत कारी सैयद अजहर अली साहिब किबला, खानकाह रशीदिया कमलपुर शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सो ये सब किबला की भी आमद हो गई। अब बैठ जाए। इतनी बात समझ में आई आपको? आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब 10 टॉपर्स में आपके बच्चे नहीं है, 100 टॉपर्स में आपके बच्चे नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो लोग क्यों नहीं कामयाब होंगे, उनके बच्चे क्यों नहीं कामयाब होंगे, उनके पास कुव्वत क्यों नहीं आपसे ज्यादा होगी, उनके घरों में कामयाबियां क्यों नहीं, कामयाबियों की नहरें बहेंगी, क्योंकि उनके बच्चे मुकम्मल तौर पर मेहनत कर रहे हैं। अफसोस है जिनको 25 साल तक चप्पल पहनने की औकात तक नहीं थी, वो आज हमारे जिले के डीएम बनकर बैठे हुए हैं। जिनको खाने की हैसियत तक नहीं थी, वो हमारे इलाके के आईएएस और आईपीएस बने बैठे हैं। और हम न जाने किस खुशफहमी में मुब्तला कर दिए गए हैं कि हम दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। अरे साहब, हम दुनिया में भी तबाह है, आखिरत में भी बर्बादी हमें नसीब होगी, क्योंकि जो परिस्थिति देखने को मिल रही है इससे यही साबित होता है वो इंसान जिनकी दुनिया बर्बाद होती है, उनके ताल्लुक से ये गालिब गुमान किया जा सकता है कि वो अपनी आखिरत को भी बर्बाद कर देता है। अब आपको करना क्या है? आपको अपनी दुनिया भी बनानी है, आखिरत भी तबाही से बचानी है। और इन दोनों जहां की बर्बादी से आपको बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए आपके लिए तालीम जरूरी। अगर तालीम नहीं होगी तो हया का दर्स कहां से आप लेंगे? तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं लाएंगे तो बच्चों को समाज में रहने का सलीका कहां से आएगा? तालीम नहीं लाएंगे, छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप की खिदमत के ज़ौक़ और शौक उनके दिलो दिमाग में कहां से पैदा होंगे? यही तालीम अल्लाह की मार्फत के नूर की हुसूलियाबी का रास्ता बताती है। यही तालीम नमाज को सही तरीके से अदा करने का ढंग सिखाती है। यही तालीम अल्लाह के फरमूदा पर अमल, अल्लाह के फरामीन पर अमल करने का शौक दिलाता है। यही तालीम की बुनियाद पर हमारे अंदर ये सारी चीजें आती है कि मेरे रब ने ये कहा, रब ने ये कहा, रब ने वो कहा। यानी हम पढ़े लिखे रहेंगे तो समझेंगे। तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि जमीन ली जाए, तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि मकान लिया जाए, तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि पैसे कमाए जाए, तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि ऑफिसर बने जाए, और तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि जहन्नम से बचा जाए, तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि अल्लाह हासिल किया जाए, तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि नमाज सही की जाए, तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि मुस्तफा की बात दुनिया में नशर की जाए, तालीम इसलिए भी जरूरी है ताकि आने वाली नस्लों को तबाही से बचाई जाए। इसलिए साफ पैगाम है, तालीम न सिर्फ दुनिया की हुसूलियाबी के लिए जरूरी, बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों जहां की बर्बादी के लिए और अल्लाह के मार्फत के नूर की हुसूलियाबी के लिए भी जिस चीज को सबसे ज्यादा जरूरी हम मानते हैं वो कोई और नहीं, वो सिर्फ तालीम है, वो सिर्फ एजुकेशन है। अल्लाह अल्लाह। अगर आप ये सोचेंगे हजरत ये आपने कहां से सीख लिया, कैसे? जाहिल आदमी अगर अल्लाह अल्लाह करे तो क्या वो जन्नती नहीं है? बिल्कुल जन्नती है। अल्लाह अल्लाह करने वाला जाहिल है तो उनकी जहालत की हालत में अल्लाह अल्लाह करने के जो फवायद है, और एक वो आलिम जो पढ़ लिख कर अल्लाह अल्लाह करता है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। जाहिल की इबादत और आलिम का सोना, आपने बहुत मशहूर तरीन ये सुना है से कि जाहिल सोता, जाहिल पढ़ता रहे, तस्बीह पढ़ता रहे, और आलिम सोए कोई अच्छी बात सोचकर कि सुबह उठकर मुझे बेहतर काम करना है। तो आलिम के सोने में जितना फायदा है उस कदर आलिम अब जाहिल की तस्बीहात पढ़ने में वो फायदे नहीं है। क्यों? क्योंकि जाहिल को उन तस्बीहात के लवाजिमात का इल्म नहीं, इबादत करने का शौक है मगर उसूल नहीं, ज़ाब्ता उनको मालूम नहीं, और बगैर ज़ाब्ते के अगर कोई काम करेंगे
تو اس میں غلطی ہونا، مس گائیڈڈ آپ رہتے ہیں، غلطی ہونا اس میں زیادہ سمبھاونا ہوتی ہے کہ آپ کی عبادت غلط طریقے سے کر دی گئی. اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں. آج ہمارے سماج کی جو یہ حالت ہے، اس سماج کی حالت کو بدلنے کے لیے دوسری چیز میں بتاتا ہوں. دوسری چیز، یہ تو تعلیم پر گفتگو ہو گئی. تعلیم ضروری ہے نماز سے زیادہ، تعلیم ضروری ہے روزے سے زیادہ، تعلیم ضروری ہے حج سے زیادہ، تعلیم ضروری ہے زکات سے زیادہ. فیضی صاحب کی موجودگی میں یہ بڑا جملہ، بڑی فکر آپ کے سامنے، نماز سے زیادہ ضروری تعلیم ہے. اب آپ کو بہت زیادہ سن کر حیرت ہوگی یہ بات کہ حضرت یہ نئی بات ہم سن رہے ہیں. نماز تو فرض اعظم ہے، نماز کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، مگر میں کہتا ہوں نہیں صاحب، نماز سے زیادہ اہمیت ایجوکیشن کی ہے، نماز سے زیادہ اہمیت تعلیم کی ہے، روزے سے بڑی فضیلت تعلیم کی ہے، اور جو زکات کی ادائیگی سے بڑی یہ اہمیت ہمارے سامنے وہ ایجوکیشن کی ہے. وہ اس لیے نماز ہم پر فرض ہے مگر سب پر فرض نہیں ہے. روزہ ہم پر مسلمانوں پہ فرض ہے، سب پر نہیں ہے. حج مسلمانوں پہ فرض ہے، سب پر نہیں ہے. زکات فرض ہے مسلمانوں پر مگر سب پر ضروری نہیں. نماز اپنے وقت کے ساتھ مسلمانوں پر، وہ بھی بالغ مسلمانوں پہ فرض ہے. روزہ مسلمانوں پہ فرض ہے، رمضان شریف کے مہینے کی قید و بند کے ساتھ. اس پر بھی حالت سفر میں نہ ہو تب، حالت ماہواری میں بیٹیاں نہ ہو تب، کئی کنڈیشنز اس کے ساتھ لگے ہیں، اٹیچ ہے، تب روزے کی فرضیت کی اہمیت ہم کو پتا چلتی ہے صاحب کہ روزہ رمضان کا مہینہ آئے گا، ہم غیر مسافر ہوں گے، بیٹیاں ماہواری کی پوزیشن میں نہیں ہوں گی، عاقلہ بالغہ ہوں گی، بیٹے عاقل و بالغ ہوں گے، ہوشیار ہوں گے، غیر مسافر ہوں گے، رمضان کا مہینہ پائیں گے، تب جا کر ان کو رمضان کے مہینے کا مکمل ایک مہینے کا روزہ ان پر فرض ہوگا. آج جو فرض ہم سمجھتے ہیں اس کے لیے بھی کیپیبلٹی کی شرط ہے. سب پر حج فرض نہیں، صاحب دولت پر حج فرض ہے، جو سفر کر سکتا ہے اس پر حج فرض ہے، زکات بھی مال والوں پہ فرض ہے. تو اب آپ مجھ سے سنیے، اسلام کی جو یہ بنیادی چار چیزیں، نماز، روزہ، حج اور زکات، جو چار کھمبے کہے جاتے ہیں کہ ایمان انہی چار کھمبوں پہ کھڑا رہتا ہے. اسلام کی بنیاد ان چار چیزوں پر ایمان کے بعد مصطفیٰ کریم نے سمجھائی ہے. اب مجھ سے سنیے، اب نماز سے بڑی چیز ایجوکیشن، روزے سے بڑی چیز تعلیم، حج سے بڑی چیز تعلیم، زکات سے بڑی چیز تعلیم. تو اب آپ کہیے گا حضرت جواب تو دیجیے. میں کہنا چاہوں گا جس مصطفیٰ کریم نے نماز کی فرضیت کا اعلان فرمایا تھا، جس نبی نے حج فرض ہے کا اعلان عام کیا تھا، جس مصطفیٰ نے زکات اور حج کی فرضیت و اہمیت بتائی تھی، اسی نبی نے ان تمام فرائض کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرط، کوئی نہ کوئی کنڈیشن، کوئی نہ کوئی مہینہ وقت کے ساتھ آپ نے خاص فرمایا تھا. وقت پایا جائے گا تو نماز فرض ہوگی، روزہ آئے گا تو رمضان کا روزہ فرض، رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزہ فرض ہوگا، دولت پائی جائے گی تو زکات فرض ہوگی، مال ہوگا، سفر کی قدرت ہوگی تو حج فرض ہوگا. مگر اسی نبی نے ایک ایسی بھی فرضیت کا اعلان فرمایا جس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں. آپ فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. سرکار کہتے ہیں getting education is compulsory for each and every Muslim man and woman. سرکار کہتے ہیں تعلیم حاصل کرنا بغیر کسی کنڈیشن کے ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے. وہ بچہ ہے تب بھی لازم ہے، بوڑھا ہے تب بھی لازم ہے، ماہواری میں ہے تب بھی ضروری، رمضان میں نہیں ہے تب بھی ضروری، رات میں ہے تو ضروری، دن میں ہے تو ضروری. مصطفیٰ نے فرمایا کسی زمانے میں ماں کے شکم سے قبر کی آخری منزل تک اگر وہ مسلمان ہے تو اس پر تعلیم ضروری اور لازم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، مذہب اسلام، تعلیمات اسلام، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. اب کتنی باتیں تعلیم پر ہو گئی، مزید اور اس پر بولنے کی حاجت نہیں ہے. اب آپ سے کہنا چاہوں گا، آج آپ کے مدرسے ویران ہو گئے. آج مدرسوں کی جو صورتحال اس وقت ہندوستان میں ہے، پوری فروری ہم لوگ کی بیتی جا رہی ہے. جنوری سے شروع ہم لوگ نے دستار بندی کے جلسے دیکھے، کہیں 3 کہیں 4 بچے. ابھی کل رات ایک خبر ہمیں سننے کو ملی کہ صاحب ناظرہ والے بھی بچوں کی اب دستار ہونے لگی ہے. جو کہ پڑھنے والے بچے نہیں، یہ تو ناظرہ والے تو ہوں گے ہی صاحب. اب پکڑ پکڑ کے مدرسے والے ٹٹی پھرکی اور پانس لا کے گاڑ دیے. پہلے گجرات میں تھے، کامیاب نہیں ہو سکے تو بہار میں ایک مدرسے کا بوجھ ڈال دیے. پہلے صاحب ممبئی میں تھے، پڑھا نہیں پائے یا پڑھ نہیں پائے، جم نہیں پائے، کما نہیں پائے تو بانس اچلا کے کہیں پہ ٹٹی لگا دیے اور مدرسہ بنا دیا. اب یہ مدرسے تباہی والے مدرسے ہیں، یہ مدرسے نفرت دلانے والے مدرسے ہیں. سماج کو مدرسوں کے تعلق سے اور زیادہ
اس حالت میں یہ کیا کہتے ہیں کہ افسوس کرنے کی حالت میں پہنچانے کے لیے ہے. اگر یہ ٹٹی پرکی کمزور مدرسے اگر ہمارے سماج میں اسی طرح رہ گئے تو بہت جلد ہمارے مدرسوں کی اہمیت ہمارے دلوں سے ختم ہو جائیں گی. ہمارے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم ان مدرسوں کو مضبوط کر کے قاعدے کی عمارت پر مشتمل یہ مصطفیٰ کی درسگاہ کو ہم بنا دیں. ہم گلشن رضا نام رکھ دیتے گلشن مدینہ، جامعہ گلشن مدینہ. اب پتا چلا 300 بچے پڑھنے والے، ایک بانس کی ٹٹی والا ٹوائلٹ اور ایک ہینڈ پائپ اور بغل میں بس کچھ نہیں اور کھانے کا انتظام نہ پڑھانے کے لیے کوئی اچھے اساتذہ. اب ایسے مدرسے اگر ہمارے سماج میں بنیں گے تو میں گزارش کروں گا کہ مت بنائیے ایسے مدرسے. 2-4-10 بن جائیں گے تو لوگ مدرسوں سے نفرت کرنے لگیں گے اور حساس لوگ اپنے بچوں کو ان اداروں میں جا کر پڑھنے کو نہیں بولیں گے. پھر نتیجہ نکلے گا قرآن پڑھنے والے دھیرے دھیرے کم ہو جائیں گے. ہم کو اب کرنا کیا ہے؟ مدرسہ شاندار بنانا ہے. کیوں نہیں بنا سکتے صاحب؟ میں اکثر کہتا ہوں، کٹیہار کے ایک جلسے سے میں نے کہا تھا جمالی صاحب کی موجودگی میں، اشرفیہ اتر پردیش میں، جامعۃ الرضا اتر پردیش میں، امجدیہ اتر پردیش میں، جامعہ اشرف اتر پردیش میں، مظہر اسلام اتر پردیش میں، منظر اسلام اتر پردیش میں، ایسے ہزاروں مدارس اتر پردیش میں ہے. کہیں فضیلت تک تعلیم، کہیں افتاء کی تعلیم، کہیں ادب پر تحقیق، کہیں صاحب فقہ پر تحقیق. یہ سارے علماء جو ہماری نظروں میں ہے، بیشتر 99% علماء ہمارے یہاں سب وہی سے پڑھ کے آتے. اگر اتر پردیش کے جہلو مسلمانوں نے اگر محنتیں نہ کی ہوتی تو آج بہت حد تک یہ علماء اس تعداد میں ہمارے سامنے نظر نہیں آتے. اور جبکہ وہاں سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی یہاں پہ ہے، مگر مدارس وہاں بن رہے ہیں، خانقاہیں وہاں آباد ہیں، مدارس وہاں آباد ہیں، طلبہ کی تعلیم کا بہتر انتظام وہاں ہے. یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ بس چھپڑ پٹی والا 2-4 مدرسہ ہم نے بنا دیا. نتیجے میں ہمارے بچے ناکام نظر آئے. کوئی قاعدے کا ادارہ ہم نے نہیں بنایا. ہم آپ سے گزارش کریں گے، جامعہ اشرفیہ کیسے وجود میں آیا؟ حضور حافظ ملت کی تاریخ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، حضور حافظ ملت مراد آباد میں پیدا ہوئے. آپ مراد آباد سے جامعہ اشرفیہ بنا کر کہیں پہ ٹرک سے لوڈ کروا کر آپ مبارک پور نہیں آئے تھے، بلکہ تنہا مبارک پور ایک جھولی لے کر آپ تشریف لائے. بزرگوں کے حکم نامے پانے کے بعد آپ مبارک پور تشریف لائے اور مبارک پور میں عیدگاہ کی شکل میں جو جگہ ملی تھی اسی جگہ میں ایک مکتب کھول کر آپ نے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ نے ادارہ بنایا اور محنتیں کی. لوگوں کا بھرپور تعاون اہل مبارک پور کا رہا. اتر پردیش والوں نے، ہندوستان بھر کے لوگوں نے خصوصی تعاون کی اور آج وہ چھوٹا سا مکتب نما مصباح العلوم مدرسہ جامعہ اشرفیہ کی شکل میں آ کر ہندوستان نہیں بلکہ ایشیا کا سب سے بڑا اہل سنت کا جامعہ بن کے تیار ہے. یہ جامعہ جب مبارک پور میں بن سکتا ہے، کیا کھوڑیال میں نہیں بن سکتا؟ کیا کٹیہار میں نہیں بن سکتا؟ کیا سیمانچل میں نہیں بن سکتا؟ 100% بن سکتا ہے اگر آپ کے ارادے نیک ہو جائیں، اگر آپ کی نیت صحیح ہو جائے، اگر آپ نے چندہ دینے کے لیے اپنے دلوں کو آپ نے کشادہ کر لیا، اگر آپ تھوڑی سی مٹھی کھول دیے، اگر آپ نے اپنے پاکٹ کو ڈھیلی کر دی. اسی نہج میں جس طریقے سے آپ کو میں کہوں کہ صاحب سید امین القادری، حضور سلمان اظہری صاحب، مصوی رضا صاحب، حضور فیضی صاحب، مولانا صاحب، ان لوگوں کو ہم بلانا چاہ رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں. شوق سے ہم لوگ جس شوق سے پیسے دیتے، چندہ دیتے ہیں، اسی طرح سے اگر آپ نے اسی شوق سے مدرسوں کی تعلیم بہتر کرنے، عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے اگر آپ نے ہر سال اپنے دل کو کشادہ کر لیا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں 10-20 سال میں مبارک پور میں تو ایک جامعہ بنا ہے. اگر یہاں کے لوگ چاہ لیں تو ہر علاقے میں ایک اشرفیہ تیار ہو سکتا ہے. واہ 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 واہ، بہت عمدہ. نعرہ تکبیر. ارے بڑا پیغام ہے. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت مولانا ڈاکٹر مصوی رضا صاحب قبلہ. واہ واہ واہ. مگر یہ توفیق آپ سے چھین لی گئی. پورے سال مبارک پور میں 2 جلسے ہوتے ہیں، مدرسے کے جلسے 2 جلسے مبارک پور میں. اتر پردیش میں بہت کم جلسے ہوتے ہیں. ساری توجہ ان لوگوں کی تعلیم پر، اداروں پر. اور یہاں ہمارے یہاں سید صاحب 80% جلسے ہوتے ہیں. ابھی ایک جلسے میں گیا، وہ پتا چلا کہ 17 لاکھ روپے جلسے کے خرچ ہوئے. ایک بڑا نامور خطیب بلایا گیا، ڈنڈے لاٹھی بھالے سب چلنے کو تیار. اور نام لینا ضروری ہے. اس وہاں پر مدرسے کی اگر صورت ہم دیکھیں تو صاحب فضیلت تعلیم نہیں. اگر بڑا خطیب بلانا کامیابی کا باعث ہوتا تو ہر سال جامعۃ الرضا کے اسٹیج پر، ہر سال جامعہ مظہر اسلام میں،
ہر سال منظر اسلام میں، ہر سال جامعہ شفیہ میں 80 نہیں 80 لاکھ روپیہ خرچ کر کے وہ لوگ پہلے بلا لیں۔ صحیح بات فری میں جاؤ گے تو ٹھیک ہے پڑھا دیا جائے گا، ورنہ فون کر کے بلائے گا نہیں وہ لوگ، اس پر بھی پرچیاں ڈالنی پڑتی ڈبے میں، نام آپ کا آئے گا تو 2 شعر، یہ علی رضا رحمت کی تاریخ نہیں ملتی، اور وہاں یہ 2 شعر پڑھنے کے لیے 3 دن سے پریشان تھے۔ اچھا، لیکن 3 بار پرچی ادھر کیا گیا پھر نام آیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کی توجہ تعلیم پر ہے اور آپ کی توجہ صرف انٹرٹینمنٹ پہ، آپ کی توجہ صرف منورنجن کے لیے۔ جلسہ ضروری ہے، جلسے کے لیے اگر توجہ ہوتی تو جلسوں کے جو فائدے ہوتے وہ دکھائی دیتے۔ ہاں عرس میں تو مت پوچھئے، باپ رے باپ، ادھر قوالی کی روایت قوالی لا حول ولا قوت، اور یہ قوالا بلانے کا جو رواج، اور کیسے کیسے ولی بنانے کے لیے قوالی ضروری ہے۔ کوئی بابا انتقال کر کے یا نہیں بھی کیے، کوئی شرابی خواب دیکھ لیا کہ صاحب منگن بابا بدن شاہ لنگڑے، اور ایسا ایسا نام اس ولی کا ہے کہ نام لیتے لیتے آدھا ایمان ختم۔ لنگڑا شاہ بابا، جنگلی شاہ بابا، شہید بابا، یہ کون دیکھا خواب رے؟ شرابی کہیں کے، تو شرابی، یہ مولا علی خواب میں آ کے بتا دیا تجھے؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے حضرت علی مجھے بتایا، بعد ہفتہ میں نے کہا بہان کے ماروں گا، کیا سمجھ رکھا ہے؟ حضرت مولا علی تیرے خواب میں آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم لوگ درود شریف پڑھ کے سوتے ہیں تو آج تک اس طرح کے خواب دیکھنے کی شہادت نہیں نصیب ہوئی، اور یہ شرابی گیا پی کے سوتا ہے، صبح بولتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت مولا علی کے چاہنے والے لیٹے ہیں وہاں پہ۔ صحیح کہہ رہے، واہ 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 واہ، ارے واہ واہ واہ، ہمت و اب جرأت یہ کا سلام۔ مکاری اس کی شروع کہاں ہوتی ہے؟ اب انسان وہ اعلان کیا کہ یہاں پہ لیٹے ہیں بابا، 40 سال سے لیٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کیا کیا کہ کوئی اینا کو، کبھی ٹینا کو، کبھی روینہ کو دعوت دے دیا، تبلا ڈولا لے کے قوالی کا اعلان کر دیا۔ اب 1 سال صرف عرس ہو جائے، 1 سال عرس ہو جائے، بھیڑ لگ جائے، اس کے بعد ولایت کی مہر لگ جاتی۔ ابھی 10 فروری کو کہیں قریب جلسے میں آئے تھے، بہت بڑی قوالی کی محفل، لوگوں نے مردوں میں مقابلہ کیا، سالماری کے۔ اور ایک بات سنیے، اتنی بھی غیرت آپ کی مر چکی ہے کیا؟ ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں اس اسلام میں ہماری بیٹیوں کے لیے قرآن زور سے پڑھنا، اتنی زور سے کہ غیروں تک آواز پہنچ جائے، حرام ہے۔ جی کیا اصلاح کے پہلو میں؟ واہ واہ، یہ بیٹیاں اگر قرآن پڑھے کس کس کے، قرآن پڑھے، جس قرآن کو پڑھنے کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اگر زور سے پڑھے تو نیکیاں تو چھوڑو صاحب، گناہگار ہو جائیں گی بیٹیاں ہماری، کیونکہ راستے سے گزرنے والے لوگ ان کی آواز سن کر ان کی طرف مسحور ہو جائیں گے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ہماری بیٹیاں زور سے یہ قرآن شریف نہ پڑھیں۔ جب قرآن شریف پڑھنا ان کے لیے بلند آواز سے حرام ہے تو یہ ڈبلا والی کو بلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ ڈبلا والی کو سننا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور یہ سب لوگ آتے ہیں اور قوالی کو جائز کر کے اس عرس کا اعلان کر کے پھر ہر سال اب بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جمالی صاحب کا دامن پکڑتے ہیں، کہتے ہیں حضرات پہلی شام کو محفل، دوسری شام کو قوالی۔ اب جمالی صاحب مصور صاحب کو فون کیے، ادھر سے علی بھائی کو لے لیے، اب ہم لوگوں کو بھی ضرورت رہتی صاحب اگر نہیں جائیں گے تو یہ لوگ دونوں رات قوالی کریں گے۔ صحیح ہے، یہی حقیقت ہے، صحیح ہے صحیح ہے۔ ارے کم سے کم اتنی تو غیرت زندہ ہو کہ آج رات اگر محفل لگا دیے تو کم سے کم محفل کے جو پیغامات تھے، اب ہم لوگ جا کے کیسے بول سکتے ہیں کہ بھائی کل قوالی مت کرنا؟ اگر بول بھی دیں گے تب بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ آپ توبہ کیجئے، توبہ کیجئے آپ اسی محفل میں کہ آج کے بعد نہ کسی آبا کو، نہ کسی بابا کو، نہ کسی ڈابا کو کوئی قوالی قوالا کے نام پر اگر پیسہ مانگنے آئے تو پیسہ نہ دینا تو یقینی ہے ہی، ساتھ میں باندھ کر کم سے کم 3 دن اس کی پٹائی ضرور کریں گے۔ نماز نہیں قوالی پہ توجہ، روزہ نہیں قوالی پہ توجہ، اور وہ قوالی میں ایسا ماحول ہمارے یہاں کریٹ ہوتا کہ صبح ہو کر پتہ چلتا کہ 5 بیٹیاں، 2 بیٹے، 10 بچے، ان کا نمبر، ان کا نمبر، یہ سب خرافات کی جڑ وہی ہے کہ بھیڑ بھاڑ لگانا۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ توبہ کیجئے، آپ کے لیے آپ کا ایمان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ایمان بچا رہے گا، آپ غریب بھی رہیں گے تو آپ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے لیے کامیاب ہیں۔ یہ کمزور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ آپ کی توجہ، اور آپ میری بیٹی سن لو، کسی بھی قوالی کی محفل میں حرام سمجھو، قوالی ہی نہیں، اس طرح جلسے میں جس طرح آج آپ بیٹھی ہو، جس طرح میرے سامنے آپ بیٹھی ہو، اگر شرعی نقطہ نظر سے مصور کو بولنے کا حق حاصل ہے، میں آپ کا خادم ہوں، یہ بھی طریقہ غلط ہے، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں،
ہم کو تم کو دیکھنا، تم کو مجھے دیکھنا، دونوں طرف سے آرام ہے۔ بالکل، اس لیے آپ کے لیے پردہ ضروری ہے۔ یہ اسلام کے ماننے والے، اسلام ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے، اسلام ایک محسوس ایک دائرے میں ہمیں آزاد کیا ہے کہ اس دائرے میں رہ کر ہم آزادی کا مزہ لیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان خرافات سے بچنے کی جتنی مہم آپ کو چلانی آپ چلائیں۔ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ 10 لوگ نوجوان اپنے گاؤں میں تیار ہو جائیں، ہر گاؤں میں ایک تحریک بنا لیں، ایک تنظیم بنا لیں کہ ہم گاؤں کے ہر بچے کو خرافات سے روکنے کی کوشش کریں گے، شراب پینے والے بچے کو شراب سے روکیں گے، خرافات کرنے والے کو خرافات سے روکیں گے۔ 10 لوگ جب مضبوطی کے ساتھ تنظیم بنائیں گے تو 10 لاٹھی ان کے پاس ہوگی، اور جس طرف 10 کی لاٹھی ہوگی، 50 گھنٹے علماء کی تقریر کا بھی جو اثر نہیں پڑنے والا، وہ صرف ایک تنظیم آپ بنا کر اصلاح معاشرہ تنظیم کا نام دے کر آپ سماج کو ڈرا دیجئے، گاؤں کے 80% خرافات ایسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ کیا بات، واہ واہ واہ، ہم تقریر کریں نہ کریں، آپ کو کام کرنا ہے۔ بہت اچھے، ورنہ کل میدان محشر میں اللہ آپ سے پوچھے گا، بحیثیت مسلمان ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے جہاں جہاں غلطی دیکھے، نبی نے کیا ذہن دیا؟ من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، anyone who sees any types of disease in your society، تیرے سماج کا کوئی ویکتی اپنے سماج میں جب بھی کوئی خرافات ہوتا دیکھے، خلاف شرع کوئی کام ہوتا ہوا دیکھے، بحیثیت مسلمان اس کی ذمہ داری یہ ہے، نبی فرماتے ہیں he must change the evil by the power of his hand۔ سرکار نے فرمایا کہ بحیثیت مسلمان ان کو چاہیے کہ اس برائی کے خاتمے کے لیے اپنے ہاتھ کی طاقت کا استعمال کرے۔ ہاتھ کی طاقت مطلب ڈنڈا اٹھاؤ، نوجوانوں ڈنڈے اٹھاؤ۔ اب یہ قوم سدھرنے والی نہیں، اب جمعہ کی تقریر کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، اب خطاب جامعہ اصلاح معاشرہ سے ہو جائے کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ 25 سال کی تقریر کا اثر دیکھ چکے ہم لوگ، تقریر کی ہو گئی مگر کوئی اثر نہیں، اب اثر کے لیے صرف لاٹھی ضروری ہے، اب صرف ڈنڈے اٹھانے پڑیں گے، باپ ہو تو بیٹے کے لیے، بڑا بھائی ہو تو چھوٹے بھائی کے لیے، سماج کے مکھیا ہو تو پورے سماج کے لیے، اگر وہ سب نہ ہو تو 10-20 لوگ مل کر لاٹھی ڈنڈے اٹھائے، سخت قدمی کے ساتھ آپ اپنے گاؤں کی اصلاح کے لیے منظم ہو جائے۔ خدا کی قسم، آپ مصطفیٰ کی ایک بھی سنت کو اگر آپ زندہ کریں گے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ اللہ تو شہیدوں کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، توفیق چھین لی گئی، بولیے انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کریں گے۔ اور جلسے میں خاص طور پہ بچیوں کو، بیٹیوں کی آمد کا ایک ضابطہ ہو، اصول ہو۔ قاری صاحب، ہم لوگوں نے کئی میٹنگ میں، کئی جگہ تقریر میں بتا ہی نہیں سکتے رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سیمانچل میٹنگ کا فائدہ کیا ہو؟ اب کیا کریں گے؟ ہم ہی سب کو ڈنڈا پکڑا رہے ہیں کہ جہاں آپ ڈنڈے میں دیکھیں لاٹھی چلا رہے ہیں۔ ہم لوگ مولوی صاحب ہیں، بہت مشکل سے تو نذرانے مل پاتے ہیں، وقت پہ کھانا نہیں مل پاتا ہے، اور لاٹھی اٹھا لیں گے تو لوگ ہم ہی لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جلسے پڑھنے والے بہت ہیں، بہت جلسے پڑھنے والے، اگر ایک بھی جلسہ کسی عالم کی سختی کی بنیاد پر اگر کینسل ہوا ہو تو آپ مجھے بتائیے۔ نہیں ہوتا نا، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم سختی کریں گے، ہم کو چھڑ دیں گے، بہت آ جائیں گے ہماری طرف۔ تو ہمارے لیے دورندیشی یہی ہے کہ ہم ایسی کوشش کریں کہ ہم اس میں شامل رہیں، ہم وہاں بطور خاص موجود رہیں، تاکہ جو آنے والے وقت میں جو برائیاں 100% ہوتی، کم سے کم ہمارے وجود کی بنیاد پر اس میں کچھ کمی تو آئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، سب لوگ بولتے ہیں حضرت بہت محنت کی، آپ لوگ میٹنگ میں گئے، علی بھائی لوگ سب لوگ گئے تھے، علماء کرام گئے تھے۔ یہی فائدہ ہے، یہی بتانا ہے کہ اب کام آپ کو کرنا ہے، ڈنڈے آپ کو اٹھانے ہیں، خرافات سے سماج کو بچانے کی محنتیں آپ کو کرنی ہے۔ ہم مولویوں کو پیغام دینا ہے، آپ کو ہوشیار کرنا ہے، اور ہوشیار کرتے ہوئے لگے ہاتھ ایک بات اور میں بتا دوں، آج تربیت کی خاص طور پہ ضرورت ہے، بچوں کی تربیت میں کافی کمی ہے، ہمارے بچوں میں کوئی جہت سے اچھائی نہیں دیکھتے ہم کہ جسے کہہ دیا جائے کہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ شراب پینے والے، داڑو پینے والے، بھیان کھانے والے، سگریٹ پینے والے، بدتمیزی کرنے والے، بےہودگی کرنے والے، بے حیائی کرنے والے، کیا لڑکا کیا لڑکی کوئی فرق نہیں۔ کالج کی بچیاں ہماری غیروں کی بچوں سے زیادہ خرافات کرتی ہے۔ ٹیوشن میں جانے والی بیٹیاں، یہ کیا کہاں سے ہم نے سیکھ لیا کہ ہم کو بیٹی کو پڑھانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے؟ ارے صاحب، ڈاکٹر بنانے سے اسلام نہیں روکتا، مگر جس راستے سے ڈاکٹر کی ڈگری اگر آپ کو بیٹی کو مل رہی ہے، اس راستے میں اگر اس چیز کا گمان بھی ہے، اگر آپ کو کہ آپ کی بیٹی کو یہ اندیشہ بھی ہے کہ کوئی ٹچ کرے گا، تو آپ کے لیے اب آپ کی بیٹی کو ڈگری دلانا ضروری نہیں، ان کی عزت بچانا ضروری ہے۔ بہت عمدہ پیغام، کیا میں اسکول سے
सब छोटा छोटा मोबाइल बड़ा बड़ा बैग में घुसा के लेके जाती है। हेलो, अरे अभी तो तू 9 बजे स्कूल आई है, 10 बजे से बातें शुरू हो गई है। कौन बात कर रहा है? माँ बात कर रही है, बाप बात क्या था उससे, भाई का फोन आया, किसने मोबाइल दिया? सबके पास जानने पहचानने वालों का नंबर रहता है। बोलिए कि गलत है? कोचिंग जाने वाली बच्चियां, स्कूल जाने वाली बच्चियां, 80% मैट्रिकुलेशन एग्जाम देने से पहले पहले हमारी बच्चों के पास मोबाइल पहुंच जाते हैं। या तो बाप दिया, या तो भाई दिया, या कोई रिश्तेदार दे, कोई तो दिया है, मगर आपने देखा तो जरूर है। और फिर आज अपनी बेटी को मोबाइल से रोकेंगे नहीं। अब 5 साल के बाद, अभी आपकी बेटी 18 साल की नहीं हुई, जैसे 18 साल की होगी 5 साल के बाद किसी का हाथ पकड़ के आके बोलेगी अब्बा यही है, इसी से शादी कर दी। करा रहे कि नहीं कि मैं भाग जाऊं यहां से? अगर आपने नहीं कराया तो वो खुद भागेगी और कचहरी में जाकर शादी करेगी। और आप इल्जाम लगाएंगे कि कोई दिमाग खराब कर दिया, इनको कुछ खिला के इनका दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। कोई खिला पिला के कुछ दिमाग थोड़ी डाइवर्ट होता है। बार बार यही शिकायत कि हजरत ताबीज लिख के दीजिए, बेटी को किसी ने दिमाग उसका उल्टा कर दिया है, आप सीधा कर दीजिए। अरे साहब, ताबीज से किसी का दिमाग उल्टा पुल्टा होता या सीधा होता, हम लोगों की नजर में 3 लोग कई सालों से पड़े हुए हैं। क्या जरूरत थी मदीना शरीफ में जाके उनके लिए दुआ करते कि अल्लाह उसको तबाह कर दे? यहीं से ताबीज लिखते फेंक देते, आराम से उसका दिमाग ठिकाने पे आया। वो तीनों से हम लोग सब परेशान हैं। सही है, सही है। हमारे उलमा तो खास तौर पर परेशान है, तो हम लोग नहीं बदल लेते उसको। अभी कितनी ताजा हमदर्दिया का जो मामला है, हाँ, बस बच्चे उड़ा दिया गया। सही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो काम करने थे आपने वो काम नहीं किए, और हमको जो काम करने थे हमको भी आपने करने नहीं दिया, जिसकी बुनियाद पर ये बेटियों की इज्जतों को तार तार होने में ताखीर नहीं होती और बच्चे बर्बाद होने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक ही रास्ता इस वक्त ये बचा हुआ है कि सबसे पहले आप अपनी बच्चियों या बच्चों के हाथ से आप मोबाइल छीन लीजिए। कोई मोबाइल नहीं, शादी से पहले नो मोबाइल। न सिर्फ मोबाइल छीनिए बल्कि घर का जो मोबाइल है उसके इस्तेमाल पर भी आप पाबंदी आयद कीजिए। आप अगर इस तरह के माहौल घर पे लाएंगे तो आपकी बेटी 18 साल, 25 साल, 30 साल भी आपके घर में रह जाएगी, कोई शिकायत घर में नहीं आएगी। वरना आज आप नमाजी है तो क्या हुआ? कोडरमा वाला वाकया आपने सुना? नहीं सुना? कोडरमा झारखंड में एक जिला है। कोडरमा की एक बेटी हमारे समाज की, मुस्लिम समाज की, क्या नाम? नादिर भाई को सबका नाम पता नहीं था। नुसरत जहां नाम की एक लड़की, उस लड़की ने बाज़ाब्ता सालेसा तक की तालीम पाई, सालेसा तक पढ़ने वाली नमाजी बेटी घर से भाग गई। यहां तक तो बुरा नहीं था, भाग गई तो धीरे धीरे आम होता जा रहा है, मगर ईमान बेचकर भाग गई। अल्लाह अल्लाह, ये बुरा, अकीदा बेच के भाग गई। जो आज कुरान पढ़ने वाली बेटी, जो आज अपने बाप के घर में कुरान पढ़ रही है, एक दिन के बाद वही बेटी किसी फोटो के सामने अगरबत्ती सुलगा कर उसकी पूजा कर रही है। अल्लाह की कसम, ये कितनी अफसोसनाक खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि हम कहां क्या कर रहे हैं। जब मीडिया वालों ने उनकी घर की तलाशी ली और उसके बाद उनके वालिद मोहतरम से पूछताछ की, उसके बाद जो खबर सामने आई वो बहुत ज्यादा हैरत में डालने की खबर थी। उसका बाप कहता है जनाबे वाला मेरे घर में कुरान रखा है, ये बेटी का हुजरा उसकी तस्वीर रखी है, ये बेटी का मसल्ला इसी पे नमाज पढ़ती थी, मेरी बेटी सिर्फ 5 टाइम नमाज अकेले नहीं पढ़ती, महल्ले भी नमाज की तबलीग करती, महल्ले की लड़कियों और औरतों से नमाज पढ़ने को कहती, मगर न जाने किस वजह से मेरी बेटी कैसे क्या की और ये हादसा हो गया। जब मीडिया वालों ने तलाशी ली तो पता चला उसकी बेटी के रूम में कहीं छुपा हुआ एक मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल था, और उस मोबाइल में एक ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल थी जिसकी वजह से वो किसी गैर के टच में रहता। नमाज तो पढ़ती थी मगर घर में रहकर किसी गैर से कनेक्टेड रहती, नमाज पढ़ती थी गैर के ताल्लुकात में रहती। नतीजा क्या निकला? 2 साल रही, 3 साल रही, 4 साल रही, उस मोबाइल की बुनियाद पर उस बच्ची ने अपने बाप के घर को त्याग देकर ईमान को लुटवा कर गैरों के साथ भागकर शादी कर ली। वजह
सिर्फ मोबाइल। अब वो बाप के लिए बेहतर होता, वो बाप इस पर नोटिस करता, बेटी मोबाइल तू इस्तेमाल मत कर, बेटी तू कुरान पढ़ती रह, बेटी ये मोबाइल तेरे लिए बेहतर नहीं। अगर वो बाप सख्ती करता, या घर की जो बड़ी औरतें थी, माँ थी, बड़ी बहन थी, वो अगर सख्ती करती तो ये हालत नहीं होती। आज हालात इतने खराब हो गए, एक ही बिस्तर पे माँ लेटी है, उसी बिस्तर पे बेटी सोई है, कंबल एक है, बेडशीट एक है, तकिया एक है, चारपाई एक है, रूम एक है। 12 बजे रात तक उसकी बेटी अनजान लड़के से बातें करती, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, या वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग या नॉर्मल कॉलिंग। उसकी माँ को सब पता है कि बेटी बात कर रही है, बेटी गुनगुना रही है, मगर माँ एक बार नहीं कहती बेटी ये बात करने वाला लड़का कौन है, ये फोन करने वाला लड़का कौन है, मिस कॉल देने वाला लड़का कौन है, ये वीडियो कॉलिंग पे लड़का कौन है। माँ आज नहीं पूछती। 10 साल के बाद जब बेटी घर को छोड़कर अपनी मर्जी की शादी करती, तब माँ रोते नहीं थकती। मैं कहना चाहूंगा, ओ मेरी माँ, आप अपनी बेटी की माँ हो, बेटी की सुधार की सारी जिम्मेदारी बहैसियत माँ अल्लाह ने आपके कांधों पे दी है। मस्जिद का इमाम नहीं सुधारेंगे, इमाम और खतीब की जिम्मेदारी नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज के, किसी इदारे के, किसी डायरेक्टर की जिम्मेदारी नहीं। बेटी बिगड़ेगी तो आपकी वजह से, सुधरेगी तो आपकी वजह से, बेटा बिगड़ेगा बाप की वजह से, सुधरेगा बाप की वजह से। अब आपको करना क्या है? आप अगर किसी बेटे के बाप है तो बहैसियत बाप आपको इन चीजों पे नोटिस कर रही कि बेटा अगर मेरा सिगरेट पीता है तो ये आदत कैसे छूटे, बेटा मेरा आज बीड़ी पीता है ये आदत उससे कैसे दूर हो, बेटा मेरा आज भांग पी के आया ये आदत कैसे दूर हो। रात के 12 बजे आपके बच्चे घर आए, मगर आपने एक बार सवाल नहीं किया कि चोटा तुम मगरिब के वक्त घर छोड़ा था, अभी 12 बजे रात तू कहां से आ रहा है। पहली गलती पर अगर आपने सजा दी होती, अगर बेटा सिगरेट पी के आए और फौरन आप उसे मारने लगे, तो ये पीटना, ये मारना, ये बहुत बड़ा मौसर कदम आपके लिए होगा। इस्लाम इसी सख्त कदमी की पेशकदमी करता है। इस्लाम कहता है बेटा गलती करे या बेटी गलती करे, पहली गलती माफी के लिए नहीं। बेटा सिगरेट पी के आ जाए, बाप की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी है उसी रात को उसको कॉलर पकड़ के बीच चौराहे पे लाकर चप्पल जूती उठाकर 5 चप्पल कायदे से उसके सर पे मारते हुए आप कहें कि बोल और कभी पिएगा सिगरेट, बोल और कभी पिएगा सिगरेट, बोल और कभी पिएगा सिगरेट। 5 बार कस कस के मारते जाए और ये नारा देते जाए, ये कहते जाए बोल पिएगा, बोल पिएगा। 5 चूती में तो उसके दिमाग होश में आते ठंडे हो जाएंगे। फिर वो बेटा जब तक जिंदा रहेगा, सिगरेट पीना तो दूर की बात है, दूसरे सिगरेट पीने वालों से भी नफरत हो जाएगी। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वाह वाह वाह, क्या बयान कर दिया भाई, वाह। और ये बेटियां क्या बात, जैसे बात करती है, क्या बात। छत पे गई है, शाम को आई, 4 बजे गई, शाम को आई। कौन था रे? खाला का बेटा था, मामू का लड़का था, वो था, ये था। अरे क्या ये था, वो था, निकाह नहीं हुआ तेरा, कोई था, तेरा नहीं था। वाह वाह, सही है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। वही था। आप माँ है ना, बाल तो बड़े बड़े उनके होते ही हैं, पकड़ो सीढ़ी पे पकड़ के दोनों दरवाजे को बंद कर दिया, पीट के कायदे से। क्यों तूने मोबाइल पे मिस कॉल या फिर कॉल लौटाया, क्यों तूने बात किया? और बात करेगी, बिल्कुल, और फोन उठाएगी, और बात करेगी। बोल उखाड़ू झोटा, बोल उखाड़ू, बना दो टकला। कायदे से 5-7 दिन अगर ये सख्ती आपने की तो घर का मोबाइल घंटों बजता रहेगा, उस मोबाइल को भी टच नहीं करेगा। तालीम के लिए आपने मोबाइल दिया है, कोई तालीम नहीं होती। स्कूल में जाके फेसबुक चलाती है, स्कूल में जाकर यूट्यूब चलाती है, और फेसबुक यूट्यूब ही नहीं, स्कूल में जाके अपने दोस्तों, आप सोचते हैं कि हजरत मेरी बच्ची का ताल्लुक किसी से नहीं है, घर में हमेशा रहती है। नहीं, आपके घर में रह के भी आपकी बेटी तन्हाई में रह के भी आजादी का मजा लेती है। सही है, बिल्कुल सही। आपके घर में साग बंदी है, उसकी भी खबर किसी और को है। रोटी जल गई, आज जल गया, पानी गिर गया, अब्बा कहाँ गए, ये सब पता है किसी गैर को, किसी को मालूम है सब, आपकी बेटी बता दी। बिल्कुल सही बात। और आप इस खुशफहमी में है कि बच्ची बाहर नहीं निकलती, निकलेगी, अभी 18 साल की नहीं हुई है ना, जब निकलेगी तो डायरेक्ट निकल जाएगी। क्या इसलिए आपको तवज्जो देनी है। अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो हम लोग किस कदर चीखेंगे, किस कदर चिल्लाएंगे। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा।
آپ کو بھی آگ سے بچنا ہے, اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچانا ہے. آپ نمازی ہیں تو کیا ہوا, آپ کی نماز بھی آپ کے کام نہیں آئے گی اگر آپ کے بچے بگڑ گئے. حاجی صاحب کو بھی اللہ پوچھے گا, حاجی صاحب آپ نے حج کیے, عمرے کیے, مگر بچے بگڑ گئے, آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیہ. Everyone from your society is a monitor yourself. ہر ویکتی کو سرکار فرماتے ہیں ہر ویکتی ایک ذمہ دار اپنے سماج کا, اور ان کی ذمہ داری کے تعلق سے کل میدان قیامت میں اللہ ان سے پوچھے گا. دادا سے پوتوں کے بارے میں, باپ سے بیٹوں کے بارے میں, بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کے بارے میں, ماں سے بیٹیوں کے بارے میں, بڑی بہن کو چھوٹی بہن کے بارے میں. اللہ پوچھے گا کہ بحیثیت بڑی بہن تیری جو ذمہ داری تھی تو نے نبھائی؟ جواب آئے گا نہیں, تو ساری عبادت بیکار. اس لیے ہم اگر نمازی ہیں تو صرف ہم کامیاب نہ ہو, ہماری کوشش ہو کہ ہم بھی نمازی رہے, ہمارے بچے بھی نمازی رہے. کیا بات, کیا بات, ہم بھی عبادت کریں, ہمارے بچے بھی عبادت کریں. یہ بہت اچھے, بہت تربیت کوئی چیپٹر نہیں ہے دو چار کتاب پڑھا کے آپ کو بتا دیا جائے کہ اب آپ کے بچوں کو تربیت دینی ہے. تربیت دو چار پنوں میں لکھے نہیں رہتے. تربیت آپ کی پوری زندگی آپ کے بچے کے لیے تربیت, آپ کی پوری لائف آپ کے بچوں کے لیے تربیت ہے. آپ خود چاہیں گے, جیسا چاہیں گے آپ اپنے گھر کے بچوں کو ایسا بنا دیں گے. یہ ساری باتیں تھی, وقت بہت زیادہ ہو چلا. ہندوستان کے بڑے شاعر کو بٹھا کر اور آپ کی پیاس اور آپ کی تڑپ کو بڑھا دینا, یہ اچھی بات نہیں ہے. کام کی دو چار باتیں تھی, ان کی مبارک موجودگی میں, علماء کی موجودگی میں نے آپ تک پہنچا دی. اس احساس کے ساتھ قاری صاحب جب بھی مدرسے کے لیے آپ کے پاس جائیں, مدرسے کے قیام کے لیے آپ دل کھول کر ان کا سپورٹ کریں. اگر آپ کا 1 روپیہ بھی مدرسے کی ضرورتوں کی تکمیل میں خرچ ہوگا تو یہی 1 روپیہ ہزاروں طریقوں سے آپ کو تباہی سے بچانے کے لیے کافی ہوگا. استغفر اللہ ربی بالکل ذنبی واتوب الیہ. السلام علیکم.